यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ओम शांति। आज विश्व में हर मानव अपने जीवन को हर एक दृष्टिकोण से बेहद सुखी और निश्चिंत बनाना चाहता है। इस दौड़ में जीवन की हर एक पहलू जैसे कि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक
ऐसे क्षेत्र में सुख की इच्छा रखता है। हर इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि ये जीवन सिर्फ आनंद और सुख भोगने के लिए ही मिला है। लेकिन सबसे बड़ी और रोचक बात यह है कि आखिर ये सारे सुख चाहिए किसको? यदि मुझे चाहिए, मतलब किसे चाहिए? आखिर मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? अगर मुझे सुख चाहिए तो मुझे मेरे सत्य स्वरूप में आना पड़ेगा। मैं कौन हूं, इस स्वरूप में मुझे निरंतर रहना पड़ेगा। फिर मैं जो चाहता हूं वो हर बात मेरे पास होगी। मेरे हर संकल्प पूरे होंगे। वास्तविक रूप से सारे सुख तो मेरे पास ही हैं, बस मैं अपने पास नहीं हूं। आज दुनिया में अधिकतम लोग अपने आप को 5 तत्वों का बना हुआ शरीर ही समझते हैं, और सत्य देखा जाए तो हम इस शरीर को चलाने वाली अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, जो कि इस शरीर में ब्रेन के मध्य में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में स्थित रहकर सूक्ष्म शरीर और 7 चक्रों द्वारा इस शरीर को चलाते हैं और हर बात का अनुभव करते हैं। दुनिया में 2 प्रकार के कॉन्शियसनेस हैं। एक है बॉडी कॉन्शियसनेस और दूसरा है सोल कॉन्शियसनेस। विश्व में इस बात को अहम मान्यता है कि जिस कॉन्शियसनेस में आप चलते हो, उसी अनुसार विश्व आपसे प्रभावित होकर आपके जीवन पर उसका प्रभाव आता है और आपके जीवन में सुख या दुख की प्रवेशता होती है। बॉडी कॉन्शियसनेस माना अपने आप को प्रकृति समझना। प्रकृति समझने कारण प्रकृति के सारे दुखों का अनुभव आपको होना शुरू होता है और आपका जीवन दुखों से भरपूर होता है। इसके विपरीत अगर आप आपके सत्य स्वरूप में आ जाते हैं, जो कि आप एक चैतन्य आत्मा हो, इस स्थिति में सदाकाल स्थित होते हो, तो सदाकाल के लिए आपके जीवन में परम सुख की वर्षा होगी। आज हम जो इन विधियों का अनुभव करने जा रहे हैं, इन विधियों द्वारा हम आत्मा वास्तविक स्वरूप में शीघ्र ही आ जाएंगे और अपने जीवन का परम आनंद उपभोगना शुरू करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा अपने आप को इस शरीर में ब्रेन के मध्य में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में चमकती हुई पॉइंट ऑफ लाइट के स्वरूप में देख रही हूँ। ये मैं हूँ और ये पॉइंट ऑफ लाइट मेरा स्वरूप है। अभी इस शरीर का जो सबसे सूक्ष्म और प्राकृतिक कर्म है, सांस लेना और छोड़ना, इस कर्म के द्वारा हम अपनी आत्मिक स्थिति को तेजी से बढ़ाने का अनुभव करेंगे। अभी धीरे धीरे सांस को अंदर लेते अनुभव करें कि मेरी नाक से प्योर हाईली पॉजिटिव एनर्जी ऑक्सीजन के रूप में सफेद रंग में मुझ आत्मा के अंदर आ रही है और मैं आत्मा चमक रही हूँ। मेरी चमक बढ़ रही है और धीरे धीरे
सांस छोड़ते समय अनुभव करें कि मुझ आत्मा में से नेगेटिव एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में काले जैसे रंग में मेरी नाक से बाहर जा रही है और मैं आत्मा सफेद रंग के पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में चमक रही हूं। इस विधि को सारे दिन में कम से कम 34 बार करें। अभी धीरे धीरे सांस को अंदर लेते अनुभव करें कि मेरी नाक से ऑक्सीजन के रूप में प्योर हाईली पॉजिटिव एनर्जी सफेद रंग में मुझ आत्मा के अंदर आ रही है और मैं आत्मा चमक रही हूं। मेरी चमक मेरे सिर जितनी बढ़ रही है और धीरे धीरे सांस छोड़ते समय अनुभव करें कि मुझ आत्मा में से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नेगेटिव एनर्जी काले जैसे रंग में मेरी नाक से बाहर जा रही है और मैं आत्मा सफेद रंग के पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में चमक रही हूं। इस विधि को सारे दिन में कम से कम 34 बार करें। अभी धीरे धीरे सांस को अंदर लेते अनुभव करें कि मेरी नाक से ऑक्सीजन के रूप में प्योर हाईली पॉजिटिव एनर्जी सफेद रंग में मुझ आत्मा के अंदर आ रही है और मैं आत्मा चमक रही हूं। मेरी चमक सिर जितनी अंडे के आकार के ऑरा में बढ़ रही है और धीरे धीरे सांस छोड़ते समय अनुभव करें कि मुझ आत्मा में से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में नेगेटिव एनर्जी काले जैसे रंग में ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे जो
अंधेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसे अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। మధురమైన పిల్లలు ఏకాంతంగా కూర్చొని అభ్యాసం చేయాలి. ఏమని అభ్యాసం చేయాలి? నేను ఆత్మ అయినాను. ఇది ఊరికే మనసులో ఆలోచించే మాట కాదు. నేను ఆత్మ అనేది అనుభవం కావాలి. శరీరం వేరే, ఆత్మ వేరే. నేను ఆత్మ అయినాను, ఇది అనుభవం అవ్వాలి. इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है. ఈ అనుభవం ఎప్పుడు అవుతుందో, నేను ఆత్మ అయినాను, శరీరం వేరే, ఆత్మ వేరే, ఎప్పుడు అనుభవం అవుతుందో దానికే చెప్తారు బాబా జీతే జీ మర్నా అని చెప్తారు. అంటే ఆత్మ వేరే అయిపోయింది శరీరం నుంచి, అంటే చనిపోయినామన్నమాట. అట్లని మనం చనిపోలేదు, ఆత్మ స్మృతిలో ఉన్నాము. కాబట్టి జీతే జీ మరణ దానికే చెప్తారు, అనుభవం చేయాలి. ప్రశ్న, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? ఏకాంతము అంటే అర్థం ఏమిటి? ఏకాంతంలో కూర్చొని ఏది అనుభవం చేయాలి? एकांत का अर्थ है एक याद में इस शरीर की अंत हो. ఏకాంతము అంటే అర్థం ఏమిటి? ఒకే తలంపులో ఉండాలి, శరీరం కాదు, నేను ఆత్మ అయినాను. ఏకాంతము అంటే దేహాన్ని మర్చిపోయేది. एकांत में बैठ ऐसे अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ बाप के पास जाती हूँ. ఏకాంతంగా కూర్చొని ఇది అనుభవం చేయాలి, నేను ఆత్మ అయినాను, ఈ శరీరాన్ని వదిలేసి నేను ఆత్మ బాబా దగ్గరికి నేను వెళ్ళాను. కోయి బి యాద్ నా రాహే, ఏ ఒక్కటి కూడా మనకి తలంపు రాకూడదు. నేను ఆత్మ అనే తలంపే ఉండాలి, ఇక వేరే ఏ తలంపు ఉండకూడదు. బయటే అశరీరీ హో జావు. ఇది బాగా ఎప్పుడు అభ్యాసం అవుతుందో, మనం ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా ఈ సెకండ్లో మనం ఆత్మ పరంధామానికి పోగలుగుతాం. అట్లనే కూర్చొని మనం అశరీరీ అయిపోతూ ఉంటాం. జైసేకి హమ్ శరీర్ సే మర్ గయే. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు అసలు శరీరంలో లేను, నేను చనిపోయినాను. చనిపోయినప్పుడు ఎట్లా ఆత్మ బయటకు వెళ్ళిపోతుందో అది అనుభవం కావాలి. బస్ హమ్ ఆత్మ హై, శివబాబా కే బచ్చే హై. ఇస్ ప్రాక్టీస్ సే దేహాభిమాన్ టూట్తా జాయేగా. నేను ఆత్మ అయినాను, నేను పరమాత్మ శివబాబా యొక్క సంతానమైనాను. ఇది ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటామో మనలో ఉండే దేహాభిమానం పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. ओम शांति। बच्चों को बाप पहले समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो. బాబా మొట్టమొదట మురళి ప్రారంభమయ్యే ముందు పిల్లలకి ఇదే చెప్తారు. మధురాతి మధురమైన పిల్లలు స్వయం నేను ఆత్మ అని తెలుసుకొని బాబా తలంపులో కూర్చోవాలి. కోయి బీ తరఫ్ బుద్ధి నహీ జానీ చాహియే. బాబా ముందు ఉన్నప్పుడు మన బుద్ధి వేరే ఎక్కడా కూడా పోకూడదు. మురళి వినేటప్పుడు అంతే, బుద్ధి ఎక్కడా పోకూడదు. తుమ్ బచ్చే జాన్తే హో హమ్ ఆత్మా హై, పార్ట్ హమ్ ఆత్మా బజాతీ హై శరీర్ ద్వారా. తే పిల్లలకి తెలుసు నేను ఆత్మ అయినాను, నేను పాత్రధారి అయినాను,
శరీరం ద్వారా నేను పాత్ర చేస్తాను. आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है. तो तुम बच्चे को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है. పిల్లలు ఆత్మాభిమాని అయ్యి తండ్రి తలంపులో ఉండాలి. हम आत्मा है, चाहे तो इन आर्गन से काम लेवे या ना लेवे. నేను ఆత్మ అయినాను, ఈ శరీరం నాది, నాకు కావాలంటే చేస్తాను పని, వద్దనుకుంటే గమ్మునుంటాను. నేను చూడాలనుకుంటే చూస్తాను, వద్దనుకుంటే కళ్ళు మూసుకుంటాను. నేను వినాలి అనుకుంటే వింటాను, లేదంటే గమ్మునైపోతాను, వినను. కాబట్టి కర్మేంద్రియాలు నేను ఎట్లా చెప్తే అట్లా వినాలి. అప్నే కో శరీర్ సే అలగ్ సమజ్నా హై. నేను ఆత్మ శరీరం నుంచి వేరైపోయినాను. బాప్ कहते हैं अपने को आत्मा समझो. బాబా చెప్తారు ఇది సదా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నేను ఆత్మ అయినాను. దేహకో భూల్తే చావు, దేహాన్ని మర్చిపోవాలి. హమ్ ఆత్మ ఇండిపెండెంట్ హై. ఆత్మకు దేనిపైన ఆధారమే లేదు. నేను ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్ర ఆత్మ అయినాను. हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है. నేను ఆత్మ ఒక్క తండ్రి తలంపు తప్ప నేను ఇంకా వేరే ఏ తలంపు చేయరాదు. జీతే జీ మౌత్ కి అవస్థ మే రహనా హై. మనం జీవించి ఉంటాం. ఆత్మ అమర్ కదా, ఆత్మకి చావు లేదు. అయితే ఆత్మ శరీరం నుంచి వేరైంది కాబట్టి ఆ స్థితిలో ఉండాలి. हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ. నేను ఆత్మ, నా యోగము ఆ పరమాత్మ జతలో, తండ్రి జతలో ఉండాలి. బాకీతో దునియా సే ఘర్ సే మర్ గయే హై. నేను ఆత్మ ఈ ప్రపంచం నుంచే చనిపోయినాను, ఇంటి నుంచి చనిపోయినాను, శరీరం నుంచి చనిపోయినాను. కేతే హైనా ఆప్ ముయే మర్ గయి దునియా. నేను కేవలం శరీరం నుంచే కాదు చనిపోయింది, ఈ ప్రపంచం నుంచి కూడా నేను చనిపోయినాను. అబ్ జీతే జీ తుమ్కో మర్నా హై. అయితే నేను చనిపోయినాను అంటే నేను ఉన్నాను, నేను ఆత్మ ఉన్నాను, జీవించే ఉన్నాను. అయితే ప్రపంచం నుంచి చనిపోయినాను. హమ్ ఆత్మ శివబాబాకే బచ్చే హై. నేను ఆత్మ అయినాను, శివబాబా యొక్క సంతానమైనాను. शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए. దేహ భ్రాంతి నుంచి ఎప్పుడూ కూడా మనం అతీతంగా పైన ఎగురుతూ ఉండాలి. బాప్ कहते हैं अपने को आत्मा समझ और मुझे याद करो. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, స్వయం నేను ఆత్మ అని తెలుసుకొని తండ్రి తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. శరీర్ కా భాన్ छोड़ो. దేహ భ్రాంతిని పూర్తిగా వదిలివేయాలి. ఏ పురానా శరీర్ హై, పురాణీ చీజ్ కో ఛోడా జాతా హై. ఇది పాత దేహము, ఇది పాతది, పనికిరానిది, చినిగిపోయింది. పాత వస్తువుల్ని ఎవరైనా పెట్టుకుంటారా? వదిలిపారేస్తారు, పనికిరానిది. అపనేకో అశరీరీ సంచో. నేను ఆత్మ అశరీరీ అయినాను. అభి తుమ్కో బాప్ కో యాద్ కర్తే కర్తే బాప్ కే పాస్ జానా హై. పిల్లలు తండ్రి తలంపు చేస్తూ చేస్తూ మనము అది చేస్తూ చేస్తూ అట్నే లాస్ట్కి బాబా దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి. ఐసే కర్తే కర్తే ఫిర్ తుమ్కో ఆదత్ పడ్ జాయేగా. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి అలవాటు అవుతుంది. లాస్ట్లో బాబా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేది. ఇప్పుడు ఏమీ అభ్యాసం చేయలేదు అంటే లాస్ట్లో మనం బాబా దగ్గరికి వెళ్ళలేము. అభితో తుమ్కో ఘర్ జానా హై. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలేసి మన ఇల్లు పరంధామానికి వెళ్ళిపోవాలి. పురాణీ దునియాకో యాద్ క్యోం కరే. ఈ పాత ప్రపంచాన్ని మనం ఎందుకు తలంపు చేయాలి? ఏకాంత్ మే బయట ఐసే అపనే సాత్ మెహనత్ కర్నీ హై. ఏకాంతంగా కూర్చొని మనకి మనమే ఈ శ్రమ పురుషార్థం చేయాలి. భక్తి మార్గ మే భీ కోట్రీ మే అందర్ బయట మాలా ఫేర్తే హై, పూజ కర్తే. భక్తిలో కూడా ఒక
ఏకాంత స్థానం చూసి ఒక గదిలో కూర్చొని ఏకాంతంగా మాలా జపం చేస్తూ ఉంటారు, పూజ చేస్తారు. तुम भी ఏకాంత్ మే బయట ఏ కోషిష్ కరోకో తో ఆదత్ పడ్ జాయే. ఇక్కడ పిల్లలు కూడా ఏకాంతంగా కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేయండి, ప్రయత్నం చేయండి. నేను ఆత్మ దేహం నుంచి అతీతమైనాను. ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు అనుభవం అవుతుంది. తుమ్కో ముఖ్ సే తో కుచ్ బోల్నా నహీ హై. ఇక్కడ నోటి నుంచి ఏమీ చెప్పవలసిన పని కూడా లేదు. ఇస్మే హీ బుద్ధికి బాత్ హై. ఇక్కడ బుద్ధి అనుభవం చేయాలి. శివబాబాతో సిఖలానే వాలా హై. శివబాబా మనకి నేర్పించేటటువంటి టీచర్. రాజయోగం ఎట్లా చేయాలి నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఉన్కోతో పురుషార్థ నహీ కర్నా హై. శివబాబాకి ఏ పురుషార్థము చేయాల్సిన పనే లేదు. అసలు ఆయనకి ఏం అవసరం పురుషార్థం చేయాలి? శరీరమే లేదు, దేహభ్రాంతే లేదు, దేహాభిమానం లేదు, పాపం లేదు. కాబట్టి బాబాకి ఏ పురుషార్థమే లేదు అసలు. ఏ బాబా పురుషార్థ్ కర్తే హై వह फिर तुम बच्चों को भी समझाते. ఈ బ్రహ్మ బాబా పురుషార్థం చేస్తారు, అదే పిల్లలకి ఇక్కడ చెప్తారు. వికర్మ बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगा. బాబా తలంపు చేస్తే వికర్మ వినాశము అవుతుంది, ఆయుష్ పెరుగుతుంది. అందరూ యహ్ చింతన్ చల్నా చాయే. పిల్లల మనస్సులో ఎప్పుడూ కూడా ఈ చింతన జరుగుతూనే ఉండాలి. బాహర్ మే కుచ్ బోల్నా నహీ హై. బయటకి ఏది మాట్లాడాల్సిన పనే లేదు. భక్తి మార్గ మే భీ బ్రహ్మ తత్వ కో యా కోయి శివ్ కో భీ యాద్ కర్తే హై. భక్తి మార్గంలో కూడా కొంతమంది బ్రహ్మ మహాతత్వాన్ని తలంపు చేస్తారు, కొంతమంది శివుణ్ణే తలంపు చేస్తారు. పరంతు కోయి యథార్థ యాద్ నహీ హై. అయితే వాళ్ళది యథార్థమైన తలంపు కాదు. బాప్ కా పరిచయ హీ నహీ తో యాద్ కైసే కరేంగే. బాబా పరిచయమే వాళ్ళకి లేదు అంటే బాబాని యథార్థంగా ఎట్లా తలంపు చేయగలుగుతారు? తుమ్కో బాప్ కా పరిచయం మిలా హై. ఇప్పుడు మనము యథార్థంగా తలంపు చేస్తాము, ఎందుకంటే బాబా ఒక్క పరిచయం మనకి దొరికింది. సవేరే సవేరే ఉట్కర్ ఏకాంత్ మే ఐసే అప్నే సాతే బాతే కర్తే రహో. అమృత వేళ లేవగానే మొదట మన లోపల మనమే ఇది మాట్లాడుకోవాలి. ఏమని? నేను శరీరం కాదు, నేను ఆత్మ అయినాను. నాకు ఈ ప్రపంచంతో ఈ శరీరంతో ఏ పని లేదు. నేను పరంధామ్ బాబా దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటాను. విచార్ సాగర్ మతన్ కరో బాప్కో యాద్ కరో. అమృత వేళ ఏం అభ్యాసం చేయాలి, ఏం సంకల్పం చేయాలి? విచార్ సాగర్ మతనం చేయండి, బాబా తలంపులో ఉండండి. బాబా హమ్ అభి ఆయాకి ఆయా ఆప్కి సచ్చి గోధుమే. బాబా నేను ఇప్పుడు సత్యమైన నీ ఒడిలో వచ్చి చేరాను. వహై రుహానీ గోద్. ఆ ఒడి, శివబాబా యొక్క ఒడి ఎంత సుఖంగా ఉంటుంది. శివబాబా యొక్క ఒడి ఆత్మీయ తండ్రి యొక్క ఒడి. ఐసే అప్నే సాతే బాతే కర్నా హై. ఈ విధంగా మన లోపల మనమే మాట్లాడుకోవాలి. బాబా ఆయా హువా హై. బాబా కల్ప కల్ప ఆకర్ హమ్కో రాజయోగ సిఖలాతే హై. తండ్రి వచ్చారు, కల్పకల్పము వచ్చి తండ్రి ఇదే రాజయోగాన్ని నేర్పిస్తారు. బాప్ కేతే హే ముసే యాద్ కరో ఔర్ చక్రకో యాద్ కరో. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, తండ్రి తలంపు చేయండి, చక్రాన్ని తలంపు చేయండి. స్వదర్శన్ చక్రధారి బన్నా హై. పిల్లలు స్వదర్శన చక్రధారి అవ్వాలి. బాప్ మే సారా జ్ఞాన్ హై చక్రక. బాబాకి ఈ చక్రం యొక్క జ్ఞానము పూర్తిగా తెలుసు. వహ్ ఫిర్ తుమ్కో దేతే హై. బాబా మనకి చక్రం యొక్క జ్ఞానం ఇచ్చారు. తుమ్కో త్రికాలదర్శి బనా రహే. మనకు జ్ఞానం ఇచ్చి మనల్ని త్రికాలదర్శిగా చేస్తూ ఉన్నారు. తీనోं కాలం అర్థాత్ ఆది మధ్య అంతకో తుమ్ జాన్తే హో. 3 కాలాల జ్ఞానము అంటే ఆది మధ్య అంతము గురించి మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు.
బాప్ హై పరం ఆత్మ, ఉన్కో శరీర్తో హై నహి. తండ్రి పరమాత్మ అయినారు, తండ్రికి దేహము లేదు. ఈ శరీరమే బయట తుమ్కో సమझाते హై. తండ్రి ఈ శరీరంలో కూర్చొని మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఏ వండర్ఫుల్ బాతే హై. ఇది చాలా అద్భుతమైన మాట చెప్తూ ఉన్నారు. భగీరథ్ పర్ విరాజమాన్ హోంగే తో జరూర్ దూసరి ఆత్మ హై. ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయము. ఏమిటి అంటే పరమాత్మ ఒక మానవ శరీరంలో అవతరించినారు. భగీరథ శరీరంలో విరాజిల్లుతూ ఉన్నారు అంటే తప్పనిసరిగా ఆ శరీరంలో ఇంకొక ఆత్మ కూడా ఉన్నారు. బహుత్ జన్మోంకే అంతకా జన్మ ఇంకా హై. అనేక జన్మలకి అంతిమ జన్మ అయింది వాళ్ళది. ఎవరిది? ఆత్మది. శివబాబాకి జన్మ లేదు కదా. నెంబర్ 1 పావన్ వహి, ఫిర్ నెంబర్ 1 పతిత్ బంద్. ఆ ఆత్మ, ఏ ఆత్మ శరీరంలో బాబా వచ్చినారు ఆ ఆత్మ నెంబర్ 1 పావనము అవుతారు, తిరిగి నెంబర్ 1 పతిత్ కూడా అవుతారు. వహ అప్నే కో భగవాన్ విష్ణు ఆదితో కేతే నహీ హై. ఆ ఆత్మ ఈ భగవంతుడు అనని చెప్పరు, ఆ ఆత్మని విష్ణు అనని కూడా చెప్పరు. యహ ఏక్ భీ ఆత్మ పావన్ నహీ హై, సబ్ పతిత్ హై. ఈ కలియుగ ప్రపంచంలో ఏ ఒక్క ఆత్మ కూడా పావనంగా లేరు, అందరూ కూడా పతితులు అయిపోయినారు. तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मतन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगा, ఏకాంత్ भी जरूर चाहिए. బాబా చెప్తారు, పిల్లలు ఈ విధంగా విచార సాగర మతనం చేయాలి, ఖుషీనూ ఉంటుంది, అయితే ఏకాంతంగా కూర్చోవాలి. एक की याद में शरीर का अंत होता है, इसको कहा जाता ఏకాంత్. ఏకాంతము అంటే అందరినీ వదిలి ఒంటరిగా కూర్చునేది కాదు. ఏకాంతము అంటే ఒంటరితనం కాదు. ఏకాంతము అంటే ఆత్మ శరీర స్మృతి నుంచి వేరయ్యేది. ఏ చెమడి చూటు జాయేగా. ఇది చర్మము, ఈ చర్మాన్ని వదిలేయాలి. సన్యాసి भी ब्रह्म की याद में तत्व की याद में रहते हैं, उस याद में रहते शरीर का बांध छूट जाता है. సన్యాసీలు కూడా బ్రహ్మ మహాతత్వము తలంపు చేస్తూ చేస్తూ దేహ ప్రాంతిని వదిలిపెట్టేస్తారు. బస్ హమ్కో బ్రహ్మమే లీన హోనా. వాళ్ళకి ఒకటే సంకల్పము, ఆ బ్రహ్మతత్వంలో లీనమైపోవాలి అనుకుంటారు. తో తపస్యామే బయటే బయటే శరీర్ చూడదు. వాళ్ళు అట్లనే వెళ్ళిపోతారు, తపస్సులోనే ఉంటారు, సమాధి స్థితిలో ఉంటారు, వాళ్ళు శరీరం వదిలేస్తారు. భక్తి में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की बात नहीं है. భక్తిలో మనుషులు చాలా కష్టాలు పడ్డారు, ఇక్కడ వాస్తవానికి ఏది కష్టమనే మాట లేదు. యాద్ మే హీ రహనా హై, పిచాడి మే కోయి యాద్ నా రహే. బాబా తలంపులోనే ఉండాలి. చివరికి బాబా తలంపు తప్ప వేరే ఏ తలంపు రాకూడదు. గృహస్థ మే తో రహనా హై, బాకీ టైం నికాల్నా హై. గృహస్థంలోనే ఉండాలి, టైం తీసుకొని యోగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. స్టూడెంట్ కో పడాయి కా షౌక్ హోతా హై. స్టూడెంట్కి బాగా చదువుకోవాలి, చదువు పైన ఆసక్తి ఉంటుంది. ఏ పడాయి హై అప్నే కో ఆత్మ నా సమజ్నే సే బాప్ టీచర్ గురు సబ్కో భూల్ జాతే. ఇది చదువు. ఈ చదువులో మొట్టమొదట గుర్తు చేసుకోవాలి, నేను ఆత్మ అయినాను. నేను ఆత్మ అనే విషయమే మర్చిపోయినారు అనుకోండి, ఇక తండ్రి తలంపు లేదు, టీచరు గుర్తులేరు, సద్గురువు కూడా మర్చిపోతాం. ఏకాంతమే బయట ఐసే ఐసే విచార్ కరో. ఏకాంతంలో కూర్చొని ఈ విధంగా పిల్లలు విచార సాగర మతనం చేయాలి. गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं होता है, अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ. ते ఫ్యామిలీలో ఉన్నప్పుడు ఫ్యామిలీలో వైబ్రేషన్స్ కరెక్ట్గా ఉండవు.
కాబట్టి అట్లాంటప్పుడు ఒక రూము ఏకాంతంగా కూర్చొని యోగం చేసుకునేదానికి మనమే ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. మాతావంకో తో దిన్ మే భీ టైం మిల్తా హై. తే మహిళలకు రోజంతా కూడా టైం దొరుకుతుంది. బచ్చే ఆదే స్కూల్ మే జాతే హై. పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు, పతి ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతారు. ఆ టైంలో ఏకాంతంగా కూర్చొని యోగం చేసుకోవచ్చు. జితనా టైం మిలే యహీ కోషిష్ కర్తే రహో. ఎంత టైం దొరుకుతుందో ఇదే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. घर में एक घर है, बाप को तो कितना ढेर के ढेर दुकान है और ही వృద్ధి होती जाए. లౌకికంలో ఉండే వాళ్ళకి ఒకటే ఇల్లు, కానీ బాబాకు ఎన్ని అంగళ్ళు, ఎన్ని ఇళ్ళు, బాబా ఇళ్ళు ఇంకా కూడా వృద్ధి అవుతుంది. मनुष्यों को तो धंधा आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है. మనుషులు వ్యాపారము ఉద్యోగం చేసుకునే వాళ్ళకి అదే చింత ఉంటుంది, వాళ్ళకి రాత్రి నిద్ర కూడా ఉండదు. ఏ బీ వ్యాపార హై, కితనా బడా షరఫ్ హై. ఇది కూడా పెద్ద వ్యాపారము. కితనా బడా మఠా సట్టా కర్తే హై. ఇది ఏ వ్యాపారము? పాతవి తీసుకొని కొత్తది ఇచ్చేటటువంటి వ్యాపారం. ఎంత పెద్ద వ్యాపారము ఇది. పురాణే శరీర ఆది లేకర్ నయా దేతే సబ్కో రాస్తా బత్. పాత దేహాన్ని తీసుకొని కొత్త దేహం ఇస్తారు, అందరికీ దారి చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఏ భీ దందా ఉన్కో కర్నా హై, ఏ వ్యాపారతో బహుత్ బడా హై. ఈ వ్యాపారము బ్రహ్మా బాబా కూడా చేయాల్సిందే. ఈ వ్యాపారము అన్ని వ్యాపారాలలోకి చాలా పెద్ద వ్యాపారము. వ్యాపారీ కో వ్యాపార్ కా ఖ్యాల్ హోతా హై. బాబా ఐసే ఐసే ప్రాక్టీస్ కర్తే హై, ఫిర్ బతలాతే హై, ఐసే కరో. వ్యాపారికి ఎప్పుడు తన వ్యాపారం ఎట్లా వృద్ధి చేసుకోవాలనేదే ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ చింతన చేయాలి. జితనా తుమ్ బాప్ కి యాద్ మే రహేంగే స్వతహా హీ నీంద్ ఫిట్ జాయేగా. పిల్లలు బాబా తలంపులో ఉంటే నిద్ర కూడా వెళ్ళిపోతుంది. కమాయి మే ఆత్మకో బహుత్ మజా ఆతీ హై. ఈ సంపాదన ఎంత చేసుకుంటామో ఆత్మకి చాలా మజా కలుగుతుంది. కమాయి కే లియే మనుష్య రాత్ మే భీ జాగ్తే హై. సంపాదించుకోవాలని మనుషులు రాత్రులు కూడా మేల్కొని సంపాదించుకుంటారు. సీజన్ మే సారీ రాత్కి దుకాన్ ఖులా రహతా హై. సీజన్లో షాపు రాత్రులు కూడా ఓపెన్ చేసి పెడతారు. తుమ్హారీ కమాయి రాత్ కో ఔర్ సవేరే కో బహుత్ అచ్చి హోగి. మన సంపాదన రాత్రి మరియు అమృత వేళ చాలా బాగా అవుతుంది. స్వదర్శన్ చక్రధారి బనేంగే, త్రికాలదర్శి బనేంగే. పిల్లలు స్వదర్శన చక్రధారి అయినారు, త్రికాలదర్శి కూడా అవుతారు. 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं, मनुष्य शाहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं. 21 జన్మల కోసం మనం సంపాదన చేసుకుంటున్నాం. మనుషులు షావుకార్ అయ్యేదానికే కదా పురుషార్థం చేస్తుంది. బాప్ కో యాద్ కరేంగే తో వికర్మ వినాశ హోంగే బల్ మిలేగా. బాబా తలంపులో ఉంటే వికర్మ వినాశము అవుతుంది, బలం కూడా దొరుకుతుంది. याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ेगा, सिर पर पापों का बोझ बहुत है. బాబా తలంపే చేయలేదు అంటే వికర్మ వినాశం కాదు, తలపైన పాపపు యొక్క మూట చాలా ఎక్కువగా ఉంది. జమా కర్నా హై, ఏక్ కో యాద్ కర్నా ఔర్ త్రికాలదర్శి బన్నా హై. పిల్లలు జమా ఖాతా చేసుకోవాలి, ఒక్క బాబా తలంపులోనే ఉండాలి మరియు త్రికాలదర్శి కూడా అవ్వాలి. यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना. ఇది అవినాశీ సంపాదన అర్ధకల్పానికి మనం చేసుకోవాలి. बहुत यह अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है. ఈ అవినాశీ ధనాన్ని అర్ధకల్పానికి మనం సంపాదించుకోవాలి. ये तो बहुत वैल्यूबल है. ఈ సంపాదన
ఎంతో అమూల్యమైనటువంటి సంపాదన. విచార్ సాగరన్ మతన్ కర్ రతన్ నికాల్నే. రోజు మురళి బాగా విచారం చేసి ఇందులో ఏ అమూల్యమైన రత్నాలు ఉన్నాయో అది మనం బాగా బయటకి తీయాలి. బాబా జైసే ఖుద్ కర్తే హై బచ్చోం కో భీ యుక్తి బతలాతే హై. బ్రహ్మ బాబా స్వయం చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ పని, పిల్లలకు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. బాబా మాయాకే తుఫాన్ బహుత్ ఆతే హై. పిల్లలు చెప్తారు బాబా మాయా తుఫాన్ చాలా వస్తూ ఉన్నది. బాబా కేతే హై జితనా హో సకే అప్నీ కమాయి కర్నా. ఎంత మాయ వచ్చినా కూడా మనకి ఎంత సాధ్యమో అంత సంపాదన చేసుకోవాలి. యహీ కామ్ ఆనీ హై. ఏకాంత్ మే బైట్ బాప్ కో యాద్ కర్నా హై. ఏకాంత్ మే బైట్ బాప్ కో యాద్ కర్నా హై. ఏకాంతంగా కూర్చొని బాబా తలంపు చేయాలి. పుర్సత్ అయితే సర్వీస్ भी మందిరం ఆది మే బహుత్ కర్ సక్. టైం ఉన్నది అంటే టెంపుల్స్కి పోయి సర్వీస్ కూడా చేయవచ్చు. బ్యాడ్జ్ జరూర్ లగా రహే. పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా తప్పనిసరిగా బ్యాడ్జ్ పెట్టుకొనే ఉండాలి. సబ్ సమజ్ జాయేగా యహ్ రుహానీ మిలిటరీ హై. అందరికీ అర్థమవుతుంది వీళ్ళు ఆత్మీయ మిలిటరీ అయినారు. తుమ్ లిఖతే భీ హో హమ్ స్వర్గకి స్థాపన కర్ రహే హో. మనము ఇదే వ్రాస్తాము, బోర్డు పైన మనము స్లోగన్స్లో రాస్తాము, మేము స్వర్గ స్థాపన చేస్తూ ఉన్నాము. ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మతా అబ్ నహీ హై. వన్స్ అపాన్ ఆది సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మం ఉండేది, అయితే ఇప్పుడు లేదు. అదే తిరిగి ఇప్పుడు స్థాపన కాబోతూ ఉన్నది. లక్ష్మీనారాయణ యహ హమారా ఏమ్ ఆబ్జెక్ట్ హై. ఇక్కడ లక్ష్యం అయింది లక్ష్మీనారాయణులుగా మనం అయ్యేది. कोई समय यह ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रम देंगे और सबको कहेंगे ये राज्य हम स्थापना कर रहे हैं. ఈ ట్రాన్స్లేట్ చిత్రము ఇది పెట్టుకొని మీరు ప్రొసెషన్ చేయండి, మనదే రాజ్యము స్థాపన అవుతూ ఉన్నది. ఏ చిత్ర సబ్సే ఫస్ట్ క్లాస్ హై. ఈ చిత్రము లక్ష్మీనారాయణ చిత్రం అన్నిటికంటే చాలా ఫస్ట్ క్లాస్ అయింది. ఏ చిత్ర బహుత్ నామిగ్రామ్ హో జాయేగా. ఈ చిత్రాలు చాలా ఫేమస్ అవుతాయి. లక్ష్మీనారాయణ సిర్ఫ్ ఏక్తో నహీతే ఉనోంకి రాజధాని బీతే. లక్ష్మీనారాయణులు కేవలం ఒకరు ఇద్దరు మాత్రమే కాదు, పూర్తిగా వాళ్ళ రాజధానినే తయారవుతూ ఉన్నది. తో స్వరాజ్య స్థాపన కర్ రహే హై. కాబట్టి లక్ష్మీనారాయణ రాజ్యము స్వరాజ్యము స్థాపన అవుతూ ఉన్నది. బాప్ కేతే హై మన్మనా భవ. బాప్ కో యాద్ కరో తో వికర్మ వినాశ్ హోంగే. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడూ మన్మనా భవలో ఉండండి, తండ్రి తలంపు చేస్తే వికర్మ వినాశం అవుతుంది. కేతే హై హమ్ గీతా కా సప్తాహ్ మనాయేంగే. చెప్తారు మేము గీతా సప్తాహం చేస్తూ ఉన్నాము. సబ్ ప్లాన్ కల్ప పెహలే ముఫాఫిక్ బన్ రహే. కల్పం మొదట ఎట్లా ప్లాన్ అయిందో ఇప్పుడు అదే ప్లాన్ తయారవుతూ ఉన్నది. పరిక్రమా మే హే చిత్ర లేనా హై. బాబా అంటారు ప్రొసెషన్ ఊరేగింపులో ఈ చిత్రాలు ఉండాలి. ఇన్కో దేకర్ సబ్ ఖుష్ హోంగే. ఈ చిత్రాలు చూసి చాలామంది ఖుషి అవుతారు. తుమ్ కెహెంగే బాప్కో ఔర్ వర్షాకో యాద్ కరో మన్మనా భవ. పిల్లలు చెప్తారు బాబా తలంపు, బాబా ఇచ్చే ఆస్తి తలంపు చేయాలి, మన్మనా భవ. గీతాకే అక్షర అయినా ఈ మన్మనా భవ అనేది గీతా యొక్క శబ్దం అన్నమాట. భగవాన్ శివబాబా హై కేతే హే ముझे యాద్ కరో తో వికర్మ వినాశ్ హో. భగవాను శివబాబా అయినారు, తండ్రి తలంపు చేసినట్లయితే వికర్మ వినాశం అవుతుంది. 84 के चक्र याद करो तो यह बन जाएगा. 84 జన్మల చక్రము తలంపు చేస్తే మనం ఆ విధంగా అవుతాము. లిటరేచర్ బి తుమ్ సౌగాత్ దేతే రహో. ఈ లిటరేచర్ని కూడా మనం అందరికీ గిఫ్ట్గా ఇవ్వచ్చు. శివబాబా కా బండార్తో సదా భర్పూర్ హై. బాబా యొక్క బండారం ఎప్పుడూ కూడా నిండుగానే ఉంటుంది.
आगे चलकर बहुत सर्विस होंगी एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है తే ముందు పోయే కొద్దీ సర్వీసు బాగా ఉంటుంది ఇక్కడ అన్నీ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉన్నాయి ఏక రాజ్య ఏక ధర్మత బహుత్ షావుకార్తే ఒకే రాజ్యము ఒకే ధర్మం ఉండేది అప్పుడు మన భారతదేశం చాలా షావుకారుగా ఉండేది మనుష్య చాతే హే ఏక రాజ్య ఏక ధర్మం హో మనుషులు కూడా ఇదే కోరుతారు ఒకే రాజ్యం ఒకే ధర్మం రావాలి मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ेगा फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं మనుషులు ఏదైతే కోరుతూ ఉన్నారో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వీళ్ళు చెప్పేది చాలా కరెక్ట్గా ఉన్నది అని 100% पवित्रता सुख शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं तुमको खुशी भी रहेगा 100% పవిత్రత సుఖము శాంతి ఉన్న రాజ్యము స్థాపన అవుతూ ఉన్నది కాబట్టి మా వాళ్ళకి ఖుషి అవుతుంది యాద్ మే రహనే సే హీ తీర్ లగేగా బాబా తలంపులో ఉండి మనము ఎవరికి జ్ఞానం చెప్పినా వాళ్ళ మనసులో నాటుకుంటుంది శాంతి మే రహ తోడే అక్షర్ హీ బోల్నే హై పిల్లలు చెప్పేటప్పుడు కూడా సైలెన్స్గా ఉంటూ కొన్ని మాటలతో జ్ఞానం చెప్పొచ్చు జాస్తి ఆవాజ్ నహీ కన్నా ఎక్కువ మాట్లాడాల్సిన పని కూడా లేదు గీత్ కవితాయే ఆది కుచి భీ బాబాకు పసంద్ నహీ కర్తే వాస్తవానికి బాబాకి సైలెన్సే ఇష్టము ఈ పాటలు కవితలు ఇవన్నీ కూడా బాబాకి ఎక్కువ ఇష్టం లేదు బాహర్ వాలే మనుష్యోం సే రీస్ నహీ కర్నీ హై తుమారీ బాత్ హీ ఔర్ హై బయట ప్రపంచంలో మనుషులతో పోటీ పడకూడదు మనం వాళ్ళు దేనికి పోటీ పడతారు డబ్బులు సంపాదించుకోవాలా అది కావాలి ఇది కావాలి వాళ్ళు దానికి పోటీ పడతారు అయితే ఇక్కడ మన విషయమే వేరు మన సంపాదనే వేరు అపనే కో ఆత్మ సమజ్ బాప్ కో యాద్ కర్నా హై బస్ ఇక్కడ స్వయం నేను ఆత్మ అనుకొని తండ్రి తలంపు చేయాలి అదే చాలు స్లోగన్ भी अच्छे हो जो మనుష్య పడకర్ జాయే స్లోగన్ కూడా చాలా మంచి స్లోగన్స్ ఉన్నాయి మనుషులు ఇవి చదువుకొని వాళ్ళు అజ్ఞానం నుంచి మేలుకోవాలి బచ్చే వృద్ధి కో పాతే रहते हैं ఖజానా తో భర్పూర్ रहता है పిల్లలు వృద్ధి అవుతూ ఉంటారు ఖజానా కూడా నిండుతూ ఉంటుంది बच्चों को दिया हुआ फिर बच्चों को काम में ही आता है పిల్లలు ఇచ్చినటువంటిది మళ్ళీ పిల్లల కోసమే ఉపయోగపడుతుంది బాప్తో పైసా నహీ లే జాతే బాబా పరంధామానికి ఈ డబ్బులు తీసుకొని పోరు తుమారీ చీజే తుమారీ కామ్ మే హీ ఆతే హై పిల్లలు చేసిన సేవన మళ్ళీ పిల్లలకే ఉపయోగపడుతుంది భారతవాసీ జాన్తే హై హమ్ బహుత్ సుధర్ కర్ రహే భారతీయులు అర్థం చేసుకుంటారు చాలా ఇక్కడ బాగవుతూ ఉన్నారు 5000 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा तो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगा అనుకుంటారు 5000 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు ఇంత ధాన్యం పంటలు పండించాలా అప్పుడే మనకి ధాన్యానికి కొరత ఉండదు అనుకుంటారు ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने का लिए भी नहीं ते పిల్లలకి తెలుసు డ్రామా ఏమిటి ఒకానొక రోజు వస్తుంది కనీసం తినేదానికి అన్నం కూడా దొరకదు ఐసే నహీ అనాజ్ కోయి సస్తా హోగా ఇట్లా అనుకోవద్దు 5 సంవత్సరాలకి గవర్నమెంట్ అట్లా చేస్తుంది ఇట్లా చేస్తుంది బియ్యం ధర తగ్గుతుంది ఆ ప్రసక్తే లేదు तुम बच्चे जानते हो 21 जन्म के लिए अपना राज्य पाके पा रहे हैं పిల్లలకి తెలుసు 21 జన్మల కోసం రాజ్య భాగ్యాన్ని పొందుతూ ఉన్నా థోడీ బహుత్ తక్లీఫ్తో సహన్ కని కొంచెము కష్టం అనిపిస్తుంది సహనం చేసుకోవాలి కహా జాతా హై ఖుషీ జైసా ఖురాక్ నహీ హై తే ఖుషీ ఉండాలి ఖుషీ అనేదే ఒక పెద్ద టానిక్ లాంటిది అతీంద్రియ సుఖ గోప గోపియోంకో గాయా హువా హై అతీంద్రియ సుఖము గోప గోపికలకే తెలుసన్నమాట
ढेर बच्चे हो जाएगा, जो भी सैंपलिंग वाले होंगे वह आते रहेंगे. అనేక మంది పిల్లలు వస్తారు బాబాయి ఇంటికి. జాడ్ బడ్నా హై, వృక్షం అనేది పెరిగి పెద్దదవుతుంది. స్థాపన హో రహీ హై ఔర్ ధర్మ మే ఐసే నహీ హోతీ. ఇక్కడ స్థాపనా కార్యం జరుగుతుంది, వేరే ధర్మాలలో ఇట్లంతా కాదు. ये तो जैसे कि झाड़ स्थापना हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएगा వృద్ధి को पात. ఈ వృక్షం అనేది స్థాపన అయ్యే ఉన్నది, నెంబర్ వార్గా వస్తూ ఉంటారు, వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. తక్లీఫ్ కుచ్ నహీ హై, ఇందులో కష్టం అనేది ఏదీ లేదు. उनको तो ऊपर से आकर पार्ट बजाना है, इसमें महिमा की क्या बात है. ते పైనుంచి ఆత్మలో పరంధామం నుంచి వచ్చి పాత్ర చేస్తారు, ఇందులో మహిమ అనేటటువంటి మాటే లేదు. ధర్మస్థాపక్ పిచాడి ఆతే రహతే హై, ధర్మస్థాపకులు చివరికి జ్ఞానంలో వస్తారు. శిక్షా క్యా దేంగే సద్గతికి, వాళ్ళు చివరిలో వస్తారు, వాళ్ళు ఏం శిక్షణ ఇస్తారు? సద్గతి యొక్క శిక్షణ. యహాతో బాప్ భవిష్య దేవీ దేవతా ధర్మకి స్థాపన కర్ రహే హై. ఇక్కడ బాబా భవిష్యత్తు దేవీ దేవతా ధర్మ స్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు. సంగమ యుగ పర్ నయా శాంప్లింగ్ లగాతే హై, సంగమ యుగంలో కొత్తగా మొక్కలు పెడుతూ ఉన్నారు. పెహ్లే పౌదోं को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं. పూర్వకాలంలో మొక్కలను అంటే కొమ్మకు అంటు కట్టి తర్వాత దానిని భూమిలో వేసేవాళ్ళు. వృద్ధి హోతీ, అట్లా వృక్షాలను వృద్ధి చేసేవాళ్ళు. తుంబి అబు పౌదా లగాకర్ ఫిర్ సత్యుగమే వృద్ధి కో పాయే రాజ్య భాగ్య. మనం కూడా ఇప్పుడు ఆ కార్యక్రమం అంటే ఒకళ్ళ ద్వారా ఇంకొకరికి జ్ఞానం చెప్తూ వృద్ధి అవుతూ సత్యయుగంలో రాజ్య భాగ్యాన్ని పొందాలి. నయీ దునియాకి స్థాపన కర్ రహే హై, పిల్లలు కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు. మనుష్య సమझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़ा है, क्योंकि శాస్త్రం में लाखों वर्ष लिख दिया है. మనుషులు అనుకుంటున్నారు ఇంకా కలియుగం చాలా రోజులు ఉన్నది, శాస్త్రాలలో ఏదైతే వ్రాసినారో అదే నిజం అనుకుంటున్నారు. సమझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, అనుకుంటున్నారు ఇంకా కలియుగం 40,000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది అనని. ఫిర్ బాప్ ఆకర్ నయీ దునియా బనాయేంగే, అప్పుడు 40,000 సంవత్సరాల తర్వాత మీరు చెప్పినట్లు భగవంతుడు వచ్చి కొత్త ప్రపంచాన్ని స్థాపన చేస్తారు అనని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. కయీ సమझते हैं यह वही మహాభారత లడాయి, కొంతమంది అనుకుంటారు నిజమే వీళ్ళు చెప్పేది ఇదే మహాభారత యుద్ధ సమయము అనని. గీతా కా భగవాన్ బి జరూర్ హోగా, గీతా భగవంతుడు కూడా తప్పకుండా కానే కావాలి కదా. కృష్ణతో థా నహీ, మనం చెప్తాము కృష్ణుడు లేనే లేడు. కృష్ణ 84 జన్మ లేతే హే ఏక్ ఫీచర్ నా మిలే దూసరా. కృష్ణుడు 84 జన్మలు తీసుకుంటాడు, ఒక జన్మ ఉన్నట్లు ఇంకొక జన్మలో ఆయన ముఖము ఉండదు. కోయి भी इन बातों पर विचार नहीं करते, మనుషులు ఈ విషయాలన్నీ విచారమే చేయరు. కృష్ణ స్వర్గ కా ప్రిన్స్ ఫిర్ ద్వాపర్ మే కహా హై, కృష్ణుడు స్వర్గ రాకుమారుడు. ద్వాపర యుగంలో వచ్చేలోకి మళ్ళీ కృష్ణుని ముఖం ఎట్లా వస్తుంది? లక్ష్మీనారాయణ కా చిత్ర కో దేఖ్నే సే హీ సమజ్ మే ఆతా హై, లక్ష్మీనారాయణ చిత్రం చూసినట్లయితే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. శివబాబా యహ్ వర్షాదేవ్, శివబాబా ఏ ఆస్తి ఇస్తాడు అనేది లక్ష్మీనారాయణ చిత్రం ద్వారా అర్థమవుతుంది. ఏ గోలా ఝాడ్ ఆదికే చిత్ర కంతోడే, ఈ కల్పవృక్షము, ఈ సృష్టి చక్రము, ఈ చిత్రాలు మామూలువేమీ కాదు, ఇందులో ఎంత గొప్ప జ్ఞానం ఉన్నది. ఏక్ దిన్ తుమారే పాస్ ఏ సబ్ చిత్ర ట్రాన్స్లేట్ బన్ జాయేగా, ఒకరోజు వస్తుంది మన దగ్గర ఈ చిత్రాలన్నీ కూడా ట్రాన్స్లేట్గా అవుతాయి. చిత్రం సే ఫిర్ విహంగ మార్గకి సర్వీస్ హోంగా, ఈ చిత్రాల ద్వారానే సర్వీస్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది. తుమారే పాస్ బచ్చే ఇతనే ఆయేగా జో పుర్సత్ నహీ రహే, పిల్లల దగ్గర అంతమంది ఆత్మలు వస్తూ ఉంటారు, పిల్లలకి టైమే ఉండదు.
दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा. రోజు రోజుకి మన ఫోర్స్ కూడా పెరిగిపోతుంది. డ్రామా అనుసార్ जो फुल बनने वाले होंगे उनको टच. డ్రామా అనుసారంగా ఎవరు సంపన్నమయ్యే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వస్తారు, వాళ్ళకి టచ్ అవుతుంది. तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा బాబా ఇన్కి బుద్ధి కో టచ్ కరో. తే మనం ఎప్పుడు బాబా దగ్గర ఇట్లా చెప్పకూడదు, బాబా వీళ్ళ బుద్ధికి మీరే చెప్పండి, మీరే టచ్ చేయండి. టచ్ కోయి బాబా తోడే హీ కర్తే. బాబా కూర్చొని ఎవరికి టచ్ చేయించరు. ఐసీ సబ్కి బుద్ధి కో టచ్ కరేంగే కి తో సబ్ స్వర్గమే ఆయేంగే. అట్లా బాబా టచ్ చేసేది అంటే అందరికీ టచ్ చేయిస్తారు, అందరూ స్వర్గంలో వస్తారు. పడాయి కి హీ మెహనత్ హై, తుమ్ ఖుదాయి ఖిద్మత్గార్ హో. ఈ చదువులోనే పురుషార్థం బాగా ఉన్నది. పిల్లలు ఈశ్వరీయ సేవాధారి అయినారు. సచ్చి సచ్చి బాత్ బాబా పెహ్లే సే హీ బతా లేతే హై క్యా క్యా కర్నా. సత్యమైనటువంటి మాట బాబా మొదటే చెప్తూ ఉన్నారు, పిల్లలు ఏమేమి చేయాలి. ఐసే చిత్ర లే జానే పడేగా, సీడీ కాపీ లే జానే పడే. కాబట్టి మంచి మంచి చిత్రాలు ఎప్పుడూ జతలో తీసుకువెళ్ళాలి. మెట్ల చిత్రం కూడా ఖచ్చితంగా జతలో ఉండాలి. డ్రామా అనుసార్ స్థాపన హో రహీ హై. డ్రామా అనుసారంగా స్థాపన కార్యం జరుగుతూ ఉన్నది. బాబా సర్వీస్ కే లియే జో డైరెక్షన్ దేతే ఉస్ పర్ ధ్యాన్ దేనా హై. బాబా సేవార్థం ఏం డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారో పిల్లలు అదే చేస్తూ ఉండాలి. బాబా कहते हैं बैजेस किस्म किस्म के लाखों के बनाओ. బ్యాడ్జీలు బాబా అంటారు కొన్ని లక్షలు చేయించాలి. ట్రైన్కి టికెట్ లేకర్ 100 మైల్ తక్ సర్వీస్ కర్కే జాओ. డబ్బులు ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు, ట్రైన్ టికెట్ తీసుకొని 100 మైళ్ళైనా పోయి సర్వీస్ చేయాలి. ఏక్ డబ్బీ సే దూసరే మే తీసరే మే బహుత్ సహజ్ హై. ట్రైన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక డబ్బా నుంచి ఇంకొక డబ్బాకి సర్వీస్ చేస్తూ పోవాలి, చాలా ఈజీ. బచ్చోं को సర్వీస్ కా शौक रहना. పిల్లలకు సర్వీస్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डबल नमस्ते. धारणा विचार सागर मतन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं. మురళి బాగా విచార్ సాగర మతనం చేసి మంచి మంచి పాయింట్స్ రాసుకోవాలి. కమాయి జమా కర్నీ హై. సంపాదన జమ చేసుకోవాలి. సచ్చా సచ్చా ఖుదాయి ఖిద్మత్గార్ బంద్ సేవా కర్ని. సత్యమైన ఈశ్వరీయ సేవాధారి అయ్యే సేవ చేయాలి. పడాయి కా బహుత్ షౌక్ రఖనా హై. చదువు యొక్క షౌకు చాలా ఉండాలి. జబ్ భీ సమయం మిలే ఏకాంత్ మే చలే జానా హై. ఎప్పుడు టైం దొరుకుతుంది ఏకాంతంలో వెళ్ళిపోవాలి. అభ్యాస్ హో జో జీతే జీ శరీర్ సే మరే హోయే. ఇది బాగా అభ్యాసం కావాలి. శరీరం నుంచి వేరైపోయి నేను ఆత్మ శరీరం నుంచి చనిపోయినాను. ఏ స్టేజ్ అనుభవం హోనా హై. ఈ స్థితి పిల్లలకి బాగా అనుభవం కావాలి. దేహ కా భాన్ భీ భూల్ జాయే. దేహ భ్రాంతి పూర్తిగా వెళ్ళిపోవాలి. వరదాన్ భిన్నతా కో మిటాకర్ ఏకతా లానే వాలే సచ్చే సేవాధారి భవ. భిన్నతాని తొలగించుకోవాలి, ఏకతాను తీసుకొని రావాలి. వాళ్ళే సత్యమైన సేవాధారి అవుతారు. ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक है. బ్రాహ్మణ పరివారం యొక్క విశేషత ఏమిటి అంటే అనేకమైనప్పటికీ అంతా ఒకటే. आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य ही स्थापना होती. మన ఏకత ద్వారానే ఒకే ధర్మం ఒకే రాజ్యం స్థాపన అవుతుంది. इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटावो. కాబట్టి పిల్లలు విశేషంగా అటెన్షన్ ఇచ్చి భిన్నత్వాన్ని తొలగించాలి. ఏకతా లావో తబ్ కహేంగే సచ్చి సేవాధారి. ఏకతాని తీసుకురావాలి, అప్పుడే
సత్యమైన సేవాధారి అవుతారు. సేవాధారి స్వయం ప్రతి నహీ లేకిన్ సేవా ప్రతి హో. సేవాధారి అంటే మన స్వయం ప్రతి కాదు, సేవా ప్రతి ఉండాలి. స్వయం కా సబ్ కుచ్ సేవా ప్రతి స్వాహా కర్నా హై. స్వయం సర్వస్వము సేవ ప్రతినే ఉపయోగించాలి. जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियाँ भी स्वाहा, ऐसी आपकी हर कर्मेंद्रिया ద్వారా సేవ होती रहे. సాకార బాబా తన సర్వస్వము సేవ ప్రతి ఉపయోగించినారు. మన ప్రతి కర్మేంద్రియం ద్వారా కూడా సేవ జరుగుతూ ఉండాలి. స్లోగన్ परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुख की दुनिया भूल जाएगा. పరమాత్మ ప్రీతిలో లీనమైపోయినట్లయితే దుఃఖ ప్రపంచాన్ని కూడా పూర్తిగా పిల్లలు మర్చిపోతాము. హెడ్డింగ్: మధురమైన పిల్లలు ఏకాంతంగా కూర్చొని అభ్యాసం చేయాలి, అనుభవం చేయాలి. నేను శరీరం నుంచి భిన్నమైనటువంటి ఆత్మను అయినాను. దీన్నే జీతేజీ మర్నా అనని చెప్తారు. ప్రశ్న: ఏకాంతము అంటే అర్థం ఏమిటి? ఏకాంతంలో కూర్చొని ఏం అనుభవం చేయాలి? జవాబు: ఏకాంతము అంటే ఆత్మ శరీరాన్ని మర్చిపోవాలి. శరీరాన్ని మర్చిపోయి నేను ఆత్మ అయినాను, నేను బాబా దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఈ సంకల్పంలో ఉండాలి. ఇంకా వేరే ఏ తలంపు ఉండకూడదు. కూర్చొని అట్లనే అశరీరి అయిపోయేది అలవాటైపోవాలి. ఈ శరీరం నుంచి పూర్తిగా చనిపోయినాను, నేను ఆత్మ అయినాను, శివబాబా బిడ్డనైనాను. ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పోయినట్లయితే దేహ భ్రాంతి పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. అచ్చా, ఓం శాంతి. कुछ दे